তারপরে ভেন্ট্রালি কি থাকে? ভেন্ট্রালি লিনিয়াল বা অ্যাবডোমিনাল মাসেলের মধ্যে কোন মাসেল থাকতেছে? ভেন্ট্রালি রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস, তাই না? ল্যাটেরালি অ্যাসোসিয়েটেড মাসেলস অফ দ্য অ্যাবডোমেন, অ্যাবডোমিনাল রিজিয়ন। পেরিনেতে কি থাকবে? ডায়াফ্রাম, কোয়াড্রালি পেলভিক ইনলেট, কোয়াড্রালি পেলভিক ইনলেট। কার্টিলেজ থাকে, তাই না? ডিফয়েড কার্টিলেজ ভেন্ট্রালি লিনিয়াল বা এবং অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবডোমিনাল মাসেল। ফ্লাঙ্ক কি জানো না? হোয়াট ইজ ফ্লাঙ্ক? বয়স তোমাদেরকে হোয়াট ইজ ফ্লাঙ্ক? triangular depression of the upper part of the flank region, তাই না? Sorry, upper part of the abdominal region is called flank. 13 number fossa, 13 number fossa তো এটা 13 number fossa। আর কি বলছিলাম আমি? flank, boneless area of the abdominal region, boneless area, যেখানে বোন থাকবে না সেই পার্টটাকে কি বলা হয়? ফ্লাঙ্ক। সেই পার্টটাকে বলা হয় ফ্লাঙ্ক, আর এই অংশটাকে বলা হয় প্যারালাম্বার ফোসা। তোমাদেরকে পড়াইছে বডি রয়েছে, তোমরা পড়িবে না। আচ্ছা, ল্যাপারোটমি সাইট অফ অপারেশন অর সাইট অফ সার্জারি। So, site of surgical operation or site of surgical approach for laparotomy. A 7 to 8 inch long incision, a 7 to 8 inch long incision, 3 to 4 inch below the transverse process of the lumbar vertebra. লাম্বার ভার্টিব্রা যে ট্রান্সভার্স প্রসেস আছে না, এখান থেকে 3 থেকে 4 ইঞ্চি দূরে, 3 থেকে 4 ইঞ্চি দূরে 7 থেকে 8 ইঞ্চি লম্বা একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিতে হবে, জাস্ট প্যারালাল টু দ্য কর্ডাল বর্ডার অফ দ্য লাস্ট রিব, জাস্ট প্যারালাল টু দ্য কর্ডাল বর্ডার অফ দ্য লাস্ট রিব। এখান থেকে শুরু করে এদিকে 7 থেকে 8 ইঞ্চি একটা দিতে হবে, ইনসিশন দিতে হবে। সাইট অফ অপারেশনটা বলা গেছে জাস্ট 3 to 4 inch apart from the 3 to 4 inch away from the transverse process of the lumbar vertebra, transverse process of the lumbar vertebrae। এখান থেকে 3 থেকে 4 ইঞ্চি দূরে 7 থেকে 8 ইঞ্চি লম্বা ভার্টিক্যাল একটা ইনসিশন দিতে হবে, just parallel to the caudal border of the last rib, just parallel to the caudal border of the last rib। বলা গেছে লাস্ট রিবের প্যারালালি লাম্বার ট্রান্সভার্স প্রসেস থেকে 3 থেকে 4 ইঞ্চি নিচে একটা 7 থেকে 8 ইঞ্চি লম্বা ইনসিশন দিতে হবে। সেটা কি? ল্যাপারেটমি অথবা রোমেনোটমি, ঠিক আছে? ল্যাপারেটমি আর রোমেনোটমি। Associated structures involved in laparotomy. Associated structures involved in laparotomy. Number 1, skin. Number 1, skin. Superficial fascia. Superficial fascia. Cutaneous muscle. Deep fascia, लिखो deep fascia, obliquus externus abdominis muscle, obliquus externus abdominis muscle, obliquus internus abdominis muscle, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis,
transversus abdominis. Transversus abdominis, parietal part of the peritoneum. Parietal part of the peritoneum. Parietal part of the peritoneum. তুমি হিস্টোলজি ল্যাব থেকে একটা টুল নিয়ে আসো। Parietal part of the peritoneum. Enterotomy. Enterotomy. Which side, left or right? You have to choose for enterotomy. Left side, sir. Left or right? Right side. Right side. Most part of the intestine. Most part of the intestine remain in the right side of the medial gland. Most part of the intestine remain in the right side of the medial gland. So you have to choose the right flank region. So you have to choose the right flank region. The associated structures involved in enterotomy like as laparotomy. এখানে কি হবে, অ্যাড কি হবে, পেরিটোনিয়ামের পরে আমরা কি পাবো, পেরিটোনিয়ামের পরে তো আমরা পাবো কি, ইন্টেস্টাইন পেয়ে যাবো না, ইন্টেস্টাইনাল ওয়াল, তাই না? এরপরে লেখো সিজারিয়ান অপারেশন, সিজারিয়ান অপারেশন অর সি সেকশন। Cesarean operation or C-section. C-section operation or Which C-section. side you have to choose for cesarean operation? Right or left? Right, হাত উঠাও দেখি, রাইট। Left এই side. ইম্পর্টেন্ট অপারেশন তো অনেক সময় মনে থাকে না, আমরা ভুলাই ফেলি আর কি। হাত উঠাও, রাইট সাইডে কে কে রাইট সাইড কে কে, একজনও নাই, দুই তিনজন পাওয়া গেছে নাকি? আর লেফট সাইড, আচ্ছা বেশিরভাগ লেফট সাইড। ওয়াই ইউ চুজ লেফট সাইড? কারণ কি বলো, ভালো করে বলো। বসো, আর কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, আচ্ছা কিছুটা হয়েছে, তাই না? নাম্বার ওয়ান, the rumen presents in the left or right? Left side. Left side. Rumen present in the left side. So during cesarean operation, if you choose left side, it will be helpful for you to remain the uterus in a specific position. To remain the uterus in the specific position. The rumen helps to prevent the slipping back of the uterus. As for example, you open the abdominal wall
or number fossa. Now expose the uterus. You catch the uterus, but uterus may want to goes or slipping back into its own position. Okay. Due to the presence of rumen helps to prevent the slipping back of the uterus. তার মানে হচ্ছে ইউটেরাসটা স্বাভাবিকভাবে তার জায়গায় যেতে চাবে, ইউটেরাসটাকে তার জায়গায় যাওয়াটাকে প্রতিরোধ করবে কে? রুমেনটা প্রেশার দিয়ে রাখবে। It gives a natural pressure. To prevent the slipping back of the uterus. বুঝো নাই? বাংলা তো বললাম। ইউটেরাস তুমি বাইরে বের করছো, এখন ইউটেরাসে তুমি ইনসেশন দিবা, এই মুহূর্তে তো ইউটেরাসটা চাবে তার নিজের জায়গায় যাবে না, তখন রুমেন হেল্প করবে ওই জায়গায় রাখতে। তো অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে ছিল, ওখানে যেতে চাবে না, তুমি বাইরে বের করছো। তো এটাকে তোমাকে হেল্প করবে কে? রুমেনটা ইউটেরাসকে চাপ দিয়ে ধরে রাখবে। রুমেনটা বড় অর্গান না, যখন তুমি রুমেন বের করে ইউটেরাসটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসছো, রুমেন জায়গাটা পূরণ করে ফেলবে। দ্যাট মিন্স ইউটেরাসটাকে স্লিপিং ব্যাক করতে প্রিভেন্ট করবে। বুঝা গেছে? Normally the gravid horn presents in the left side. Number 2, normally the gravid horn presents in the left side. That means যে হর্নে বাচ্চা থাকে এটা সাধারণত লেফট সাইডে থাকে। নরমালি কোন সাইডে থাকে? লেফট সাইডে থাকে। গ্রাভিড হর্ন। As the content of intestine presents lesser than in the right side. রাইট সাইডে যেভাবে ইন্টেস্টাইনটা থাকে, লেফট সাইডে ওইভাবে থাকে না, কম থাকে, যার কারণে ইন্টেস্টাইন তোমার কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে না, তাই না? তাহলে আমরা কোন সাইড চুজ করবো? লেফট সাইড। শোনো, রাইট সাইডে তুমি চুজ করতে পারো অনেক, যা আসলে সার্জনের উপর নির্ভর করে। মেইন কথা হচ্ছে নরমালি গ্রাভিড হর্নটা থাকে হচ্ছে লেফট সাইডে, ওই কারণে হচ্ছে ইনজেকশন লেফট সাইডে করা হয়। আর ইন্টেস্টাইনের হচ্ছে কন্টেন্ট হচ্ছে কম, সার্জন ইজ অ্যান আর্টিস্ট নাকি, সে নিজের মতো করে করতে পারে, তবে লেফট সাইড করাই ভালো। তোমরা আমার সার্জারিতে গিয়ে রাইট সাইডে করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু লেফট সাইডটাই বেশি চয়েস হবে। ইউট্রাইন হর্ন থাকে না, দুটো ইন্টারনাল। আচ্ছা, অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্রাকচার পড়ো, লিখো অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্রাকচার। এর আগে আমরা কি কি বলছিলাম? স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফ্যাসা, কিউটিনিয়াস মাসেল, ডিপ ফ্যাসা, obliquus externus muscle, externus abdominis, obliquus internals abdominis, transverse abdominis, তাই না? এখানে rectus abdominis যোগ হবে। rectus abdominis, এই সিজন না এটাতে একটা মজা হয়। এই সিজন সি ডাটা তার লেট নাই। সি parietal part of the peritoneum. এরপরে দেখো muscular and mucous coat of uterus, that is wall of the uterus, wall of the uterus. এছাড়া এখানে কি পাওয়া যাবে? ইম্পর্টেন্ট আর্টারি আর ভেইন, তাই না? uterine artery, pubic artery, utero-ovarian artery লেখো, uterine artery, utero-ovarian artery, uterine artery, utero-ovarian artery, pubic artery.
কিউবিক স্যার হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আমরা সিজার অপারেশনের ক্ষেত্রে লেফট সাইডে ইনসিশন দেব কোন জায়গায়? লেফট প্যারালাম্বার ফোসা রিজিয়নে, তাই না? লেফট প্যারালাম্বার ফোসা, ওখান থেকে একদম প্রয়োজন এটা লেফট সাইড না, এখান থেকে আমরা অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে একদম আড়াল পর্যন্ত দিতে পারি। ঠিক আছে, এখানে আড়াল পর্যন্ত। হ্যাঁ, হার্নিয়া, any part of the viscera when displaced under the skin but outside of the abdominal wall, অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের বাইরে কিন্তু স্কিনের ভিতরে, যখন কোনো ভিসেরা চলে আসে তখন সেটা কি বলে? হার্নিয়া। Generally 4 types of hernia found in large animal. Umbilical hernia, number 1 umbilical hernia, number 2 inguinal hernia, number 1 umbilical hernia, number 2 inguinal hernia, number 3 scrotal hernia, number 4 diaphragmatic hernia. Number 1 umbilical hernia, number 2 inguinal hernia, number 3 scrotal hernia, number 4 diaphragmatic hernia. What is umbilical hernia? Due to the failure of the linea alba, due to the failure of the linea alba too close around the stalk of the umbilicus, umbilicusের চারদিকে যখন লিনিয়া আলবা প্রপারলি ক্লোজ করতে ফেল হয় তখন কি হয়? ডিউ টু দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স the intestine enter into the umbilicus region, umbilical region, pass through the abdominal wall, abdominal wall ভেদ করে যখন ইন্টেস্টাইনের কোনো পার্ট আম্বিলিকাল রিজিয়নে স্কিনের নিচে চলে আসে তখন সেটাকে কি বলা হয়? আম্বিলিকাল হার্নিয়া। এটা কারেকশনের জন্য কি করতে হবে? যে জায়গায় ফুলে গেছে, সোলেন হয়েছে, ইন্টেস্টাইনের যে পার্টটা চলে আসছে ঠিক আম্বিলিকাল রিজিয়নে ওইখানে ইনসিশন দিতে হবে, দিয়ে ইন্টেস্টাইনের পার্টটাকে প্রেসার দিয়ে অ্যাবডোমেনের ভিতরে পুশ করতে হবে। পরে অ্যাবডোমিনাল যে ওয়াল আছে লিনিয়া আলবার, ওইখানে যে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আছে সেই ওয়ালে মাসেলের মধ্যে কি দিতে হবে? সুজার দিতে হবে, তাই না? সেলাই করে দিতে হবে।
সুসার দিয়ে পরে স্কিনে সুসার দিলে সার্জিক্যাল কারেকশন হয়ে যাবে। তোমাদেরকে সার্জিক্যাল সার্জারিতে ডিটেলস পড়াবে, আমরা শুধু লোকেশনটা পড়াচ্ছি কোথায় আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া হয়, ঠিক আছে। এরপরে লেখো স্ক্রোটাল হার্নিয়া। স্ক্রোটাল হার্নিয়া, স্ক্রোটাল না, ইনগুইনাল লেখো, ইনগুইনাল আগে, ইনগুইনাল। হোয়াট ইজ ইনগুইনাল ক্যানেল? It is a oblique passage from the abdominal cavity to the scrotum. Inguinal canal. It is a oblique passage from the abdominal cavity to the scrotum, by which spermatic cord passes. By which spermatic cord passes. এটা একটা অবলিক প্যাসেজ অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি থেকে, যার মাধ্যমে মেলের ক্ষেত্রে স্পারমাটিক কর্ড স্ক্রোটামে আসে। ইন কেস অফ ফিমেল স্ক্রোটাম কর্ড রাউন্ড পাসেস। লিগামেন্ট passes. In case of female, round ligament of uterus passes. ফিমেল Round ligament. Broad ligament আছে, round ligament আছে না? শুধু একটা লিগামেন্ট থাকে। পাসেস তাহলে রাউন্ড when লিগামেন্ট অফ ইউটেরাস। any intestinal part, Uterus when passes. any intestinal part enter into the inguinal canal, when any intestinal part enter into the inguinal canal is called inguinal hernia. ভাইবাতে অনেক সময় ধরা হয় কন্টেন্টস অফ স্পারমাটিক কর্ড। লিখে রাখো, কন্টেন্টস অফ স্পারমাটিক কর্ড। স্পারমাটিক কর্ড কি কি নিয়ে গঠিত? কন্টেন্টস অফ স্পারমাটিক কর্ড, এটা পড়ে নিবা। এরপরে লেখো স্ক্রোটাল হার্নিয়া। স্ক্রোটাল হার্নিয়া, স্পারমাটিক কর্ড। when any intestinal part enter into the scrotum through inguinal canal. When any intestinal part enter into the scrotum through inguinal canal is called scrotal hernia. Is called scrotal hernia. তোমাদের এই শীটটা পাইছো না? শীটে কিছু ছবি দেওয়া আছে, বুঝছো? হার্নিয়ার ছবিগুলো খাতায় অঙ্কন করবা, অন্যান্য গ্রুপকে বলে দিবা। হার্নিয়ার ছবি গত লাস্ট গ্রুপটাকে আমি বলি নেই, ডি গ্রুপকে, তোমরা ডি গ্রুপকে বলে দিবা হার্নিয়ার ছবিগুলো যেন খাতায় অঙ্কন করে। এখানে অস্পষ্ট হলে নেটে সার্চ দিলে পাবা, ঠিক আছে? সেটা ভালো করে করলে ভাইবাতে থোরাসিক ক্যাভিটিতে চলে যায়, তখন সেটাকে ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া বলা হয়। এটা সাইড অফ অপারেশন অনেক সময় ফ্লাঙ্ক রিজিয়নে করা হয়, আবার অনেক সময় থোরাসিক রিজিয়নেও করা হয়, ঠিক আছে? থোরাসিক রিজিয়নে এখানে ইনসেশন দেওয়া লাগতে পারে, এটা তোমার আল্ট্রাসোনোগ্রামের উপর নির্ভর করবে। আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে দেখতে হবে যে ডায়াফ্রামের কোন পোর্শনে তোমার হচ্ছে হার্নিয়াটা হয়েছে। ডায়াফ্রামের, হ্যাঁ, বাইরে থেকে কীভাবে দেখবা? ডায়াফ্রামের যে পোর্শনে হয়েছে ওই পোর্শন অনুযায়ী, সুবিধা অনুযায়ী হয় থোরাসিক রিজিয়ন আর ফ্লাঙ্ক রিজিয়নে ইনসেশন দিতে হবে। এটা সাধারণত কম হয়। আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া এবং হচ্ছে তোমার স্ক্রোটাল হার্নিয়া এটি অ্যাভেলেবেল। ইনগুইনাল হার্নিয়া প্রায় ঘটে থাকে, তোমরা ফিল্ডে প্রায় পাবা এরকম হার্নিয়া। ফিল্ডে পাইছিল নাকি ক্লিনিকে? কি হার্নিয়া ছিল?
অঙ্কটা এটা তো নিয়ে তো আমাদের বেশি বলা হচ্ছে ইকুইনাল আর্মিং। না না ইকুইনাল